नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं न यत्र बन्धुत्वभया विराजिता मायात्मवादेशकृदात्मवादिभिः न गत विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तिजा न यत्र सृज्यं सृजते भयोकरं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् तदेत उच्छादितबाध्यबाधकम् निषिध्य चोर्मिनिरमे तन्मुनि परं पदं वैष्णवं मामनन्ति तदजन्मति मेति तद उचिश्रुवः निसृज्य दौरात्य अनन्य सौहृदा हृदयगुषावसितं समाहिते। सुतदेव गोस्वामी कहते सौनकादि मुनिगण बड़ रहस्यमय कथा आम बृहस्पति कहते देवता मैंने आमर कल्याणकारी प्रिय देवता मान गुरु सी तेणु अंतःकरणता सब जगत कल्याणमय ए संसार त्याग केमी परम सतोष परम सुखरे अति भलरे समस्ते रहतु चलतु एमानकर जीवन कृतार्थ हो ए भावटा बृहस्पति नाम बृहस्पति भाया शुद्ध निर्मल हृदय ता भितर कहीं पशु कहीं भितर अनुकूल जिन पशु से शुद्ध चित्त विद्या हृदय जगत कल्याणकामी विचार कले भगवान ज्ञान शक्ति गोटे अंश भगवान जार भग अच्छी से भगवान रूपवान गुणवान धनवान रूपवान गुणवान धनवान भैया भगवान आम जाचे जार भग अच्छी से भगवान धन थे धनवान रूप थे रूपवान दया थे दयावान पुरुष भग थे भगवान पुरुष छटा जिन भग कहुए नुआ कथा नुहे आरंभ कहुच ऐश्वर्य समग्र वीर्यश्च जशश्च श्रियम ज्ञान वैराग्योर्गश्च सन्नयति भगांगना छटा जिन ऐश्वर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य और कौन रहा ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य ये छटा को भग कहते ज्ञान बोली गोटे जिनस अच्छे ज्ञान भगवान जो ज्ञान शक्ति शीतु गोटे बिंदु पड़े आसिले व्यासदेव वेद निर्माण कर पकेले सब अर्थ कर पकेले सेमती शीतु टिके छिट्टा बृहस्पति शीतु टिके छिट्टा आम मानकर जब केत प्रभु कृपार गुरुदेव कृपार विमल ज्ञान उदय हुए से ज्ञान आम कौटी आसो कि से भगवान को ठीक आसो ना भगवान जो ज्ञान शक्ति रही से तो बिंदु आसो आ कौन कौट मिल भगवान ज्ञान शक्ति ही आसी आम भर जो कणाटे कणिका टे प्रवेश करगला प्रवेश करे नहीं यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुण तत्र सदा घटे पूरा समस्त गुण तार पाखे आसिक पसंद और समस्त खाते ज्ञान शक्ति जब आसिक गोटे कणा प्रवेश करगला से लोक ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा माया हटिगला सांगे सांगे माया हटिगला हटू माया हटिगले निर्माण प्राप्त होगले जीव आत्माटा केमी ही आत्माटा कहले कौन तार गोटे चित्र कौटी तो शास्त्र मान मिलूनी कौटी शास्त्र मान मिल अरे बोले आत्माटा ही भाया गोटे काच राति भाया कहले पद पत्र उपर पड़ा काकर बिंदु भाया कौटी तो ना काकर बिंदु भाया कि तार क्रियाटा को लक्ष्य करा ना
ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଦାଉ ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଜଳଗତ ତରଳମ ତଦଗତ ଜୀବନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଚପଳମ। ଦେହରେ ପ୍ରାଣ କଥା କୁହାହେଇଛି ନା ଆଉ ହଠାତ୍ ଇଏ ନୁହଁ ସ୍ୱରୂପ କଥା କୁହାହଉନି। ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପଟା କେମିତି ତ କହିହବନି। ଅନିର୍ବାଚନ ସେଟା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଭାଷା ବେଲେ ଟିକେ ଆତ୍ମା କଣ ବୁଝିଲୁ ଆତ୍ମା ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ କଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କଣ ଗୋଟେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା, ଆଖି ଆଗରେ କଣ ଗୋଟେ ନାଚିଗଲା, କେତେ କଥା ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ହଳୁଟି ଖରାଦିନେ ପାଚେ ବଡ଼ ମିଠା ଉପାଦେୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ। ମଝିରେ ତାକୁଆଟେ ବାହାରିବ, ଚୋପା ଭିତରେ ରସ ମଣିଷ ତ କଣ ଆଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କଞ୍ଚା ଗୁଡାକ। ବଡ଼ ଖଟା କଥାରେ କେତେ କଥା ଆସିଗଲା ମନକୁ, କେତେ କଥା ଆସିଗଲା। ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦଟା କାନରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ଭିତରେ ଯେ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହେଲା ସେ ଜ୍ଞାନର ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଯେମିତି କଥା ଆମେ କହିଲେ ଆଚାର କହିଲା କ୍ଷଣି ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ସେମିତି ପାଞ୍ଚ କଥା କହିଦିଅନ୍ତେ। ଆଚାର କହିଲେ ଆଚାର କହିଲେ ଭିତରେ ତ କିଛି ଉଦୟ ହେଲେ ଆଚାର ବୋଲି କଣ ବୁଝିଲା ଉଦୟରେ ଆମ୍ବ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା, ଆଚାର କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲା। ତ ସହଜରେ ଦୋଷିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଆକୃତି କଣ, ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ କଣ ତାର ସବୁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ମୋ ବିଚାରରେ ମୋ ବୋଲି କହିବାଟା ଉଚିତ ନେଇ ଆସନରେ ବସି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତକ ବଳ ଯେତକ ବୁଦ୍ଧି ଯେତକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ସବୁତକ ସେ ଘଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଓଜନ, ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ବୁଝିବ ଇଏ କେତେ ଓଜନ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁନେ। ସବୁତକ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ତେଜ ଘଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ତେବେ ଯଦି ଅଦୁର୍ବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ତ ନୀତି ବାକ୍ୟରେ କୁହା ହବ, ସେ ତ ଅସ୍ଥି ବାକ୍ୟରେ ସେଟା କହି ହୁଏ ନା। ନୀତି ବାକ୍ୟ ଅସ୍ଥି ବାକ୍ୟ କଣ ଥିଲେ ତ ତାର ଅସ୍ଥି ବାକ୍ୟରେ କଣ ହବ? କଣ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସତ୍ତାଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ମାତ୍ର। ହଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଧରିଟା ହେଲେ ତାର କି ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ନା, ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ନା ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ନା। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଧାତୁଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛିଟା ରହୁଛି। ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର କିଛିଟା ଧାତୁଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ରାଜୁ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ନାଁ ଦେଲୁ। ରାଜୁ ଆଲୋଚନା ଜନ୍ମ ହେଲା 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ହେଲା। 8 ଦିନ ହେଲେ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ହସିବା କଥା, ଟିକେ କି ହାତ ବଢ଼େଇବା କଥା, କାହିଁ ବଢ଼ଉନି, ଟିକେ କଣ ହେଲାଣି, ଯଦି ବସିଲେନି କାହିଁ ହାତ ବଢ଼େଇନି କି ମୁଁ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁନି, କିଛି କରୁନି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନାଲି ଝୁମୁକାଟେ ତା ମୁହଁ ଆଗରେ ହଲେଇଲେ, ଏପଟକୁ ନେଲେ କି ସେପଟକୁ ତା ଦେହ ତ ହଲେଇନି। ଦେଖ ଭଲକରି ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧଟା। ସେ ପୁଅଟିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅନ୍ଧ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜଣେ ନାଁ ଦେଇଛି ଆମେ ରାଜୁ ଆଲୋଚନା। ମା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଓଲଟା ହବ। ମା ସହିତ ଶିଶୁର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲାନି। ମା ଦିଆହେଲା ରାଜୁ ଆଲୋଚନା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଅନ୍ଧ, ତାର ମୋତେ ଆଖି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସିନା ଦେଲୁ ଧ୍ୱନିଟେ, ସେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଧ୍ୱନିର।
ଏ ପ୍ରକୃତି ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଥିଲେ ସିନା ଅସ୍ଥି ଆଖିରେ କୁହାହନ୍ତା, ତାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା ଆତ୍ମା ନାଲି ହୋଇ ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଯୋଉ ଓଜନ ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା 5 ଗ୍ରାମ ଲେଖେ, ନୁହେଁ କି? ତାର ଯଦି ଆକାର ଥାନ୍ତା ଆତ୍ମାଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ, ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ, ଚଉଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ଟିକେ ତାର ବେଶୀ। କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଜୀବ ବୋଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ କି? ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ମଣିଷ କଥା କହୁନି, ଜୀବ ବୋଲେ କଣ କହିଲି? ଜୀବ ବୋଲେ କଣ କହୁ କହ ତ? ନା ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ, ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଯେ ସୁଖ ଶରୀରଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି ଜୀବ ବୋଲି କହୁ। ସେ ସୁଖ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହୁ। ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଏଟା ଜୀବ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 11ଟା, ମନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରେତ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତାର କାମନା ବାସନା ଅଛି, ତାର ବିଚାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ଯଦି ତାପରେ କିଛି ନଥିବ, ସବୁଗୁଡାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତା ଉପରୁ, ଯାହା କିଛି ତା ଉପରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଚେତନାଟା ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଚେତନାଟା ରହିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ଖାଲି ଚେତନା ନୁହଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର, ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା। ଚୈତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ, ସତ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତ ଆଉ କଣ? ସତ ଶକ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ତିନିଟା ତାର ଧର୍ମ, ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ଇଏ ତିନିଟା ଛଡା ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ନାହିଁ ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ନଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇଟା ନଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା? এই ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଟା କିଛି ନଥାଏ, ତାକୁ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। କଣ ନଥାଏ? ନଗତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭୟ ବିରାଜିତା, ଏତେ ବି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ନଗତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଜତେ ଭୟକରମ୍, ଦିଟାକୁ ସେ କାମ ତାର କାମ ଭାବିଲେନି। ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଜୀବ ସ୍ତ୍ରୀଭିରମୃତ ତଦେତ ଉଚ୍ଛାଦିତ ବାଧ୍ୟବାଧକ ନିଷିଦ୍ଧ ଚର୍ମେ ବିରମେ ତଥାନମୁନି। ସେ ଜନ୍ମଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ସୂର୍ଯ୍ୟତା କାରକ 11ଟା, ଏ ତାର ଫଳର ସଂସ୍କାର, ଫଳ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଫଳ, ସଂସ୍କାର, ବୀଜ, ତିନିଟା କଥା ଭିତରେ ରହିଲା। କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମର ସଂସ୍କାର, କର୍ମର ବୀଜ। ଫଳ, ସଂସ୍କାର, ବୀଜ ତିନିଟା ଅଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା, ସେଟାକୁ ଜୀବନ ଘର। 11ଟା କାରକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଗଲା, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ କର୍ମ, କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲା ତା ଭିତରେ, ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଏ ନୁହଁ। ଏଇମାନେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଭି ଅମୃତ, ଖାଲି ଅମୃତ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ତା ପଛରେ 3ଟା ଲାଇନ୍ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲଙ୍ଗା ତାର ଲାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଅମୃତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ତାରକାଟା ଗୋଲ, ତାରକାଟା ଲାଙ୍ଗୁଟା ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି କି? ତାପରେ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି।
ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣକୁ ଫେରୁଆ ହେଇଛି। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏଇ ଦିନରେ ଏ କର୍ମ ତାର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମର ଫଳ, ସେ କର୍ମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ସେ କର୍ମମାନଙ୍କର ବୀଜ, ଏସବୁ ତା ଯୋଗ ହେଇକିରି ଲାଞ୍ଜ ହେଇକିରି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁଚ୍ଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିମା ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଉପବାଦ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିମା ରୂପ, ଏତକୁ ତାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ ବଛ ଜନ୍ମ ଯାଏ ଏଇଟା ବୁଝି ନାହିଁ ଆଉ କର। ତାପରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ବାହାର କରୁଛି ନାହିଁ କାରଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତତ୍ ଏତତ୍ ଉଚ୍ଛାଦିତ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ନଉ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ସେଟା ରହୁନି ଆଉ ଇଏ ଲାଭଟା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ନଉ। ଏ ଯେ କର୍ମ ଧର୍ମ କାରକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଖି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁନୁ ଶିଶୁର ଗୋଲାପ ହୋଇଯାଏ ପଦେ ଘଟିଏ ଶିଶୁର ଫୁଲ ଭରୁଛି ଆତ୍ମା ଟିକେ ଦେଖେ, ଆଖି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଭିତରେ ପଳେଇଦେଲା ଆତ୍ମା ପାଖରେ। ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖି ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଆତ୍ମା ଦେଖିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା, ସତେ ତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କରୁছে। ଆରେ ନାଚ ତମେ ଝେଟେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଦମ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହସୁଟିଏ ବୁଲୁଛି ବହୁତ କଲା। ଏମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିବାରୁ କିନା ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସେ ହେଲା ବିଚରା ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ, ଏମାନେ ହେଲେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇବା ଲୋକ, ବାଧ୍ୟ ବାଧକ। ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ସେଠି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ପଥରରେ, ସେ କାନ୍ଥରେ ସଜାରେ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦିନେ ବୁଲେଇ ଦେଲା ସେଠି ପରିଗଲା ଖଣ୍ଡେ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠି କିଏ ମାଡ଼ ହେଲା? ଆତ୍ମାକୁ ମାଡ଼ ହେବା କଥା କି ଏ ଦେହଟାକୁ ଯେ ମାଡ଼ ହେଲା ସେମାନେ ସେ ମାଡ଼ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖଟା ନେଇକି ଆତ୍ମା କହିଲେ ଭୋଗ 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 ମାଡ଼ ହେଉଛି ଭୋଗ କେମିତି କାଟୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଗଡ଼ ନା ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବେନି। ସିଏ ସେଠି ମୋଟି ବୁଝି ଗୋଟେ ବଳ କାଟୁଛି ଏ ସେଠି ଟିକେ ଧରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଭିତରେ ଅଙ୍କଟ ମନରେ ଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ବାପ ମାଆର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ବଡ଼ ଘରର ପିଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ସାଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପଡ଼ିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପଡ଼ିକି ପିକନିକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପିଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଧରା ନା କର ମୁଁ ଭାଇ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲେ ସେ ଘରେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମଣିଷ ପିଲା ବି ହେଇଗଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ମାନେ ବାଧକ, ସେ ହେଲା ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ଆତ୍ମାଟା କିଛି ଭୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଇଏ ପଞ୍ଜାବକୁ ଲାଭ ଭଳିଆ ତା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି ଭୂମି କଥା ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛି ଆଉ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଭାବ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତ ଭୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସାର୍ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବି ଚାକେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗଲେ କଣ ମୁଁ କଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ କି ତମେ ଗୁଡ଼ାକରେ କଣ ହେଇଥିବ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ତୁଲା ହେଇଥିବ ମୋର କିଛି ହବନି ମାଡ଼ ହେଲେ। ଯଦି ଆତ୍ମର ଆତ୍ମ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଥାନ୍ତା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଏଇଟା ଥାଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାଡ଼ ହେଲା କାନ୍ଥରେ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ତୁଲା ହେଇଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଖିବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଧରିବ
କଣ ଏମିତି କହ ତୁ ଭାଇ ତୁ ହାତ ତୋ ଧରିଛୁ ମତେ କହିଲା ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ଅଲଗା ବହୁତ ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ଗୋଟେ ଗଲା ଆମେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋ ଦେହଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଟା ଆମର ବୋଧ ହଉନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଉପରେ ଲାଗ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବାଧକ ଏ ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ବାଧ୍ୟ ଆମେ କଥାକୁ ମାନି ଯାଉଛି ଆଉ ଗଛ ପରିଚିତ ଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଯୋଉ ଭାଇ ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟତାଉ କର୍ମର ଫଳ ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଏ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଏଇଟା ଥିଲ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିବା ଏଇ ବାଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଥାଉ ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖାତରେ କେମିତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ନା ଯୋଗୁଡ଼ା ଶ୍ରେଷ୍ଠର ତୈଳ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବା ଦେହରୁ ଜଗତରୁ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତୈଳ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଦେହରୁ ବାହାରିକି ପଳାଉଛି ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଯାହା କଣ ଏଡ଼େ କିରେ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ତମେ ଏଡ଼େ ଖୁସି ତମକୁ କଣ ବାଧ୍ୟକୁ ନା ମହାରାଜା ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏକାଠି ନେଇକି ଗୋଟେ କଲେଜ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଇଏ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବିଭୋର କଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା ନଜର କହିବି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଗଲେ ଦେହଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦେହର ଦୁଃଖଟା ତମକୁ ଘଟିବରେ ଜାଣିବନି ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ ଦେହ ଦେବି ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କର ନାମ କରି ତିନିଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର ହରିଦାସ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ମୁସଲମାନ ସମ୍ରାଟ ହରିଦାସ ଛାଡ଼ ହରିନାମ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ହରିନାମ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହରିନାମ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ଆଉ କଣ କହିବି ସିନା ହରିନାମ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି 22ଟା ବଜାର ଥିଲା ଆମର ଯେମିତି 10ଟା କି 15ଟା ବଜାର ଅଛି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଅଛି ଗୋଟେ ମହୋଦଧି ମାର୍କେଟ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ବଜାର ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଇଠି ସନ୍ଦେଶ ନଗରୀରେ ବଙ୍ଗରସ ନଗରରେ 22ଟା ବଜାର ଥିଲା ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ହରିଦାସକୁ ନେଇଯାଅ ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରିବ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାବୁକ ଥାଏ ସେ ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରିଦେଇ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରିଦେଇକି ଚାବୁକରେ ମାଡ଼ ଦେବ ଯା ଦେଇଛ ଏଇ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ନେଇଦେଲେ 10-11ଟା ବଜାର 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଜାରରେ ବାଡ଼େଇକିରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେହରେ ମାଂସ ନାହିଁ ଚାବୁକ ଗୁଡ଼ାକ ତ ତାପରେ 10-8-12 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ବଜାରରେ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ମାଂସ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କର 15-16ଟା ବଜାରରେ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡରିଲେ ଘାତ କଲାରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡରିଲେ ଠାକୁର ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ 2-3ଟା ବଜାର ପରେ ଲୋକଟା ବେହୋସ ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ଟେକିକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ 5-6ଟା ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ ମରିଯାନ୍ତି 15ଟା ବଜାର 16ଟା ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଆଣି ସାରିଲୁଣି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ ବହିଯାଇଛି ଦେହରୁ ଶିର ଓହଳିଛି ଚମଡ଼ା ଓହଳିଛି ଆଉ ପ୍ରେମରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ମୋ ଦେହଟା ଏମିତି କରିଦେଇଛ ଘରେ କଣ ତାଉ ଦେହଟା ତ ଯାଆନ୍ତା ହରିନାମରେ ବଚିଗଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବା ହେଇକରି କହିଲେ
ଆଉ ବାରେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକିରି ଯାଆନ୍ତନା ତ ନେଇ ସମ୍ରାଟ ନୁହେଁ ସେଇଟା କଣ କହିଲି ସେଟାକୁ କାଜି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରର ଅଛି ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତନା ହଉଛି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ସେ କହ ଏଇଟା ଶୁଣିକିରି 15-16ଟା ବଜାରରେ ବନେଇଲା ପରେ ପ୍ରେମରେ ହରିନାମ କରୁଛି ଏମିତି ମାଂସ ହଉଛି ଚମଡ଼ା ହଉଛି ରକ୍ତ ହଉଛି ଚାଲୁଛି ତମ ସେଥିରେ ହଉଛି ନା କିଛି ତାର ହଉଛି ବେଶ ଚାହିଦା ହଉଛି ଲାଇନ୍ କଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେ ହଠାତ୍ ହବା କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କରିବା ଛାଡ଼ ଆଉ ମାରନି ତ ଧରି ପଡ଼ି ଆସଛି ଧରି ପଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ସେ ଇଏ ରାଜା ତାକୁ କହୁଛି ତଥାପି ହରିନାମ ଛାଡ଼ିବନି ତଥାପି ହରିନାମ କରୁଛ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ হয় দেহ যায় যদি প্রাণ তথাপি মুখে না ছাড়ি পারি হরি নাম খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ ମୁଁ ତ ହରିନାମଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ଆଉ କଣ କରିବି ତଥାପି ବଦନେ ନା ଛାଡ଼ି ପାରି ହରିନାମ ମୁଁ ହରିନାମ ଛାଡ଼ି ପାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଏ ଲୋକଟା କୁଅ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନାମ ପ୍ରଭାବରେ କୁଅ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଖର ଲଗେଇଲେ ବାଜି ଭାଷେ শুধু মুখের কথা একটু দৌড় মিলে নামে এমন নিষ্ঠা না হইলে খালি প্রবচন করে কিন্তু ভগবান মিলিଯିବେ এইভଳିଆ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ହୃଦୟରେ ଜାତ ନ ହେବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ଯାଏ ଯଦି ପ୍ରାଣ ହେଲେ ବି ତୁମେ ହୃଦୟ ଛାଡ଼ିବେନି ତ ଏମାନେ ସେ କୁସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଦେହଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଦେହ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଇଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେତେକଙ୍କର ମୋଟେ ଦେହ ନଥାଏ ଯାହାର ମୋଟେ ଦେହ ନଥାଏ ସେଟା ହେଲା ନିର୍ବାଣ ଯାହାର ଦେହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେହ ବୋଧ ନାହିଁ ଯାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧ ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ତମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଏକ ହସ୍ତରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରି ଅପର ହସ୍ତରେ ଛୁରିକାଘାତ କଲେ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ଯଦି ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ତାହେଲେ ବି କହିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲା ଏଟା କଥା ନାଇଁ କି ଏଠି କେତେ କଥା ପଳେଇଲା ନଯତ୍ର ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏଟା ଚନ୍ଦନ ବେଳା ହଉଛି ଛୁରିକାଘାତ ହେଉଛି ଦିଟାଙ୍କର ସମାନ ବୋଧ ହେଉଛି ଭେଦ ଆସୁନି ଏଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାର ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତା ଉପରେ ତବେ ତ ଉତ୍ସାଦିତ ବାଧ୍ୟବାଧକ ଉତ୍ସାଦିତ ବାଧ୍ୟବାଧକ ସମୟଟା ଉତ୍ସାଦିତ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଲାଭଟା ବାଧ୍ୟ କରିପାରୁନି କର୍ମ ତାର ଫଳ ତାର ସଂସ୍କାର 11ଟା କାରକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଖାତିର କରୁନି ଗ୍ରହଣ କରୁନି ସେ ନେଇକି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଉଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ନେଇକି ତାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଚାହୁଁନି ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଭୋଟ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲେ ବାଧକ ଏ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ସବୁଟା କଟିଯାଇଛି ଏଇ ଜନ୍ମ ଯୋଉଠି ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ସବୁଟା କଟିଯାଇଥାଏ ସେଟା ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ଜନ୍ମ ଏମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା କିଛି ନାହିଁ ତବେ ତ ଉତ୍ସାଦିତ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ନିଷିଦ୍ଧ ଚୋରମେନ ବିରମେ ତଥାନମୁନି ନିଷିଦ୍ଧ ଚୋରମେନ ଉର୍ମୀନ ଉର୍ମୀ ସମୂହ ଉର୍ମୀ କହିଲେ କଣ ତରଙ୍ଗମାଳା ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଜ ପର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ
नाना प्रकार उर्मी ये उर्मी गुड़ाक से विशेष रही से मुनि विरमेत शब्द जोड़े अर्थ कले विरमेत शब्दर दुटी अर्थ कर गोटे अर्थ कले विरमेता विहीन रमण बर्तमान आम कौटी रमण करते जन्म मृत्यु चक्र नहीं जन्म मृत्यु चक्र गोटे अच्छे गोटे कालचक्र घूरुची गोटे कालचक्र घूरुची उपरक गले धर्म उपरटा है जन्म है मृत्यु से चक्र आम खंजा से चक्रटा गुड़ गुड़ उपरू गला जन्म है वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष चक्रटा घूरुची कल आसला बेलू 80 वर्ष मृत्यु मृत्यु ही गला कि चक्र तो याड़े घूरुची याड़े गला पेट भर मसे 2 मास 3 मास 4 मास 7 मास 8 मास 9 मास उपरू जन्म बुझे जन्म मृत्यु चक्र घूरुची मनुष्यटा सत्ताहित 100 वर्ष बड़ा हो तार आयुष 100 वर्ष से चक्र जो उपरटा जन्म तलटा मृत्यु ऊपर जो अच्छी जन्म है जन्म है 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष मृत्यु हो कौन मृत्यु है चक्र यार को आसलानी कोई दिन खोजा होता बामटी को आसे आंटी को कहती नहीं एपट को आसला जो आसूची मसे 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास 10 वर्ष जन्म ऊपर आज घूरुची चक्र से चक्र पर व्यवसाय से चक्र उपर आमको बसाई चक्र पर टाणुआ चक्र बड़ मजबूत आगे तो कौन पड़े समय भागवत गोटे अच्छे ये भाग स्टील फिल्म कृष्ण लोह कारसनायस बोले कला लुहा कला लुहा गोटे लुहा अच्छे कला लुहा कले कड़े फड़ी गुड़ा गले कला लुहा कौटी अच्छे कहले किए कहीपर कौटी अच्छे जगन्नाथ मंदिर छात तले द्वार बोध उपरक लगी जाकर देखिए 1000 वर्ष बीतीगला कले लगुनि कला लुहार सब ना खंड खंड पीस दिया भितर रही गुरुद्वार भर बसुनी कारसनायस ताना एड़िके खंडा 3टी खंडा छुआ होती पथर लदा 1000 वर्ष है ये अर्थ जंग लगुए आपने स्टील को लगे कि सीधे 6 मास बाटे कि भाड़ा कि आपे आपे कारसनायस कहते तो भागवत कहते कारसनायस तैयारी ये जन्म मृत्यु चक्र यार 16टा ओर छंदोमयं जद जयार्पित षोडशार संसार चक्र मजा कोपी तरे तत्वदान्य किमिति चक्रु तलु खोजिब जे कारसनायस कृष्ण लौह रे तैयारी चक्र से बुलुच ता जे ऊपर जीव बसिक बुलुच जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जोड़े तो जिन गुण जन्म होते मरुचे जन्म होते मरुचे जन्म होते मोर चक्र जिते थर जार भूलानी से थर जन्म मृत्यु अतिक्रम करगलानी केते राउंड भूलानी से किए हिसाब रखी सुख दुख सुख 2टा आगे दुख सुख आउ कहीं ये सुख नहीं 2टा आगे दुख पेट भीतर दुख पेटू बाहर दुख 2टा आगे दुख पूर्ण जो उर्मी गोटे घेरा को गोटे तरंग कहतु उर्मी कहले जदि सेगुड़ा को उर्मी बोली ग्रहण न कले अनंत तरंग आसे अनंत सुख दुख संसार भितर या उर्मी बोली ग्रहण करूँ प्रत्येक आवर्त गोटे उर्मी नहीं कि प्रत्येक घूर्णन आपण मान भर किए ज्योतिषशास्त्र जानते ना आज निज जातक जाकर देखिए अमुक अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तो चंद्र बसी
भगवती चंद्रवशी अमुक राशि स्थिति अमुक नक्षत्री अमुक तिथि अमुक महाशय स्वधर्म पत्नी गर्भोदय पंचम तरंग प्रति अभिनव कुमार जन्म। पंचम तरंग प्रति बोले पंचम गर्भ देखाऊनी तरंग उर्मी जिते थर जन्म हेले से दूरी तरंग। अतएव संसार दुख सुख उर्मी हो कि जन्म मृत्यु तरंग हो जार ये अवस्था पलि आसला से मुनि वीर में तो आउ तार जन्म मृत्यु चक्र नहीं से जन्म मृत्यु चक्र से ओह्लेब। ये सबुतक जदि देह बाहर कर फोपाड़ बाध्य बाधक संबंध काटी दे पार ताहले जन्म मृत्यु चक्र निषिद्ध निषिद्ध चोर्मी विरमेत ये जो रमण करुला जन्म मृत्यु चक्र बर्तमान विराम होला बंद होला किंबा यह विहीन रमण। जदि विराम शब्द को आम अर्थ करवा विशेष रमण ताहले कूठी रमण कला आत्मारे जाई रमण कला विशेष भाव में विरमेत प्रचुर भाव में आत्मानंद भितर रमण करी से सियाड़े रहा आत्म सुख भोग करी मुनि ताको से मुनि बोली कहुए यहाँ मुनि शब्दर तात्पर्य। आम जो कहे ऋषि मुनि यही अवस्था को आसिले से मुनित्व लाभ कला। न जत्र सूर्य सृजतो भयो परं श्रेयश्च जीव स्त्रीभिरन्वितास्त्वहं तदेत उच्छादित बाध्य बाधक निषिद्ध चोर्मिने विरमेत तान मुनि परंग पदंग वैष्णव मांगनन्ति तद जन्यति नेत्यति तत् उच्चक्षमः विसृज्य दौरात्य अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहितै। बच्च जन्मजय परंग पदंग वैष्णव मांग मनन्ति तद जनेति नेति इति उतुशिश्रुक्षवः। शुण शुण गोटे उपाय कहूँ नेति 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 इति उतुशिश्रुक्षवः। तमें गोटे काम आरंभ कर जन्मजय धन्य तो आम गोटे प्रश्न उत्थापन करिया जन्मजय पचारे आज्ञा मोर क्यों होता कि आपने जो मुनि कहले मुनि कि मुनि हो जाती कि माध्यवादक संबंध कटि जाता ये सूर्य सूर्यता मो ऊपर खसी पड़ता गुड़ाक सब मुझे जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई जाती मुझे शुद्ध आत्मा केमी अनुभव कर पकाती मुझे हो जाता आ देह फेह सुख सर स्थूल सर मो किसी न था निर्मल शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हो जाती। जदि प्रश्न लुकायित बोली कहवा रहा ताहले बाचस्पति कहते बृहस्पति बच्च जन्म तो गोटे काम कर ए संसार रे जेतक जिनिस देखुच सब गुड़ाक टिके विचार कर सब गुड़िक विचार कर एटा मु ना उत्सुरूक्षम फिंगी दिए जाए एटा मु नुह एटा मु ना एटा मु नुह एटा फिंगी दिए जाए जोटा तुमको मु भाया लगुनि सेटा शुभ एपरी जागतिक जेते गुड़ाक पदार्थ तम दृष्टिगोचर होउची सब गोटी गोटी फेंगी दियो अलग कर दियो तो शिशु क्षब अर्थात फिंगी दबा कि इच्छुक व्यक्ति नहीं कि शिशु शब बोल कहते ना से जो कहते इनडायरेक्ट मीन्स रे आम गोटे डायरेक्ट ना बुझी हेनी एक तो जटिल जिनिस जो मैंने ये इच्छुक ये अर्थ कहते से अवस्था को प्राप्त करते हेले कौन करवा ना जहाँ तुम आखि आगे दुशुची जोटा तुम हो तमें कि से तुम प्रथम विचार कल जहाँ कि तुम आसूची घरटा मु नाई खंबटा मु नाई ये चटणटा मु नाई ताको छाड़ी दियो आउ रखनी ताको एटा मु नुह एमती करी 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 जत जेते बेले तुमको आउ किछि मिलिबनी सब तक भोपाड़ी देल नेति नेति वाक्य वेदर नेति नेति वाक्य यहाँ हूँ वैदिक कौशल गोटे गोटे कर तुम विचार कर ये कौटा तुम्हें शरीर को आसो
ଚାଦରଟା ମୁଁ ନାଇଁ, ଏ ଫୁଲମାଳାଟା ମୁଁ ନାଇଁ, ଫେଙ୍ଗି ଦିଅ ବାହାରକୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଗଞ୍ଜିଟା ମୁଁ ନାଇଁ, ଫେଙ୍ଗି ଦିଅ। ପଇତାଟା ମୁଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସବୁ ପଳେଇଲା। ଏ କେଶ ଗୁଡାକ ମୁଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ବି ଚାଞ୍ଚି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ନଖ ଗୁଡାକ ନାଇଁ, ତାକୁ ବି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ନଖ ଗୁଡା ଉପାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବନି, ମନରୁ ଫିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି। ମନରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି। ନଖ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ମୁଁ ନାଇଁ, ରକ୍ତ ମୁଁ ନାଇଁ, ସ୍ନାୟୁଶିରା ମୁଁ ନାଇଁ, ହୃଦପିଣ୍ଡଟା ମୁଁ ନାଇଁ। ଏମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରର ଜଗତ ତ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୁଡା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଫିଙ୍ଗି ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଯୋଉଟା ରଖିଛ ଆଉ ସତ୍ତା ପାଇବନି, ସେଇଟା ତୁମେ। ଯୋଉଟା ତମେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବନି, କାହିଁ ସେଟା ଫିଙ୍ଗି ହବନି, ଏଟା ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଗଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବସିଥିଲ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲ। ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସିଛ, ତମ ଦେହ ଗୁଡା ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଯୋଡି ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ବାହାରୁ ଆସି ଯୋଡି ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ 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 10 ଯୋଡା ହବାକୁ ବାହାରୁ ଆସି ଯୋଡା ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମା ପେଟୁଟିଏ ଖାଇଲା, ତା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସାର ରସ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ରସ ଯାଇକିରି ନାଳ ଦିହରେ ନାଇ ବାଟେ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଲା, ତିଆରି ହେଲା, ସେ ବାଟେ ଆସିଛି। ଆଉ କଣ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯୋଡା ହେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଦେହ ବା ଚଳ ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲୁ। ସେଠୁ ପେଣ୍ଟଟି ଆଣିକିରି ମା ଗଳେଇଲା, ଗୋଟେ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରଗଲା ପେଣ୍ଟଟାକୁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ବାହାରଗଲା ପେଟରୁ, ସେମିତି ଜନ୍ମ କଲା କି ପେଣ୍ଟଟାକୁ। ତାର ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟ ଷାଠି ଯୋଡିଏ ତା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିବି, ନାଇଁ ସେଟା ବାହାରୁ ଆଣିଲା ବଜାରରୁ। ଯେମିତିକା ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ସବୁ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଯୋଡା ହେଇଥିଲା, ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ସେମିତି ତା ପଛରେ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଯୋଡା ହେଲା। ପେଣ୍ଟଟିଏ ହେଲା, ତାପରେ ସାର୍ଟଟିଏ ହେଲା, ତାପରେ ଟୋପିଟିଏ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କଣଟିଏ ହେଲା, ତାପରେ ନାକର ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ହେଲା, ବେକର ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ହେଲା, ଘଣ୍ଟାଟିଏ ହେଲା। ବାହାରୁ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହାରୁ ଆସିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ହଉନି। ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଚଳିବ। ସବୁ ସରିଗଲା, ତମେ ଅଛ। ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏକଦମ ଶେଷ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ଦେଖ ଯେ ଆସନରେ ତମେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲଣି ସିଆଡ଼େ। ଆରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ। ଯୋଉଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡାକ ଗଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଗଲା, ମରିଯିବା। ହାତଟା କଟିଗଲା, ମରିଯିବା। କଉଣିଠୁ କଟିଗଲା, ମରିଯିବା। ଡେଣାଠୁ କଟିଗଲା, ମରିଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେ ସବୁଗୁଡାକ ବାହାର ଯୋଡା। এই ପ୍ରକାର ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକୁ ନୀତି ନୀତି ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ନୀତି ନୀତି ସାଧନା। ଏମିତି ନୀତି ନୀତି ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି 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 ବାହାର ଯେତକ ଆସି ଯୋଡା, ଏଟା ପ୍ରକୃତିରେ ବାହାରୁ ଆସି ଯୋଡା ହେଇନି କି? କେତେକ ମା ପେଟରେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯୋଡା ହେଇଛି, ଆଉ କେତେକ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏ ଲୁଗାପଟା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରୁ ଆସି ଯୋଡା ହେଇଛି, ଗୋଟା ଭିତରୁ ବାହାରୁନି। ଯାହା ହଉ ପରଂ ପଦଂ ବୈଷ୍ଣବଂ ମନନ୍ତି ତଦଜନ୍ୟତି ନେତ୍ୟତି ତତ ଉଚୁ କ୍ଷମଃ ବିସୃଜ୍ୟ ଦୌରାତ୍ୟମ ଅନନ୍ୟ ସଂହୃଦା ହୃଦୋପଗୁହ୍ୟାବସିତଂ ସମାହିତୈ। ଏ ଜନ୍ମ ଯାଅ ଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେତି ନେତି ଇତି ଉତୁ ଶୁଶ୍ରୂକ୍ଷବଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଙ୍ଗୁ ଫିଙ୍ଗୁ ଅନ୍ତିମରେ ଯତ୍ ଇତି ଯାହା ରହିଯାଏ, ଯତ୍ ଇତି ତଦ୍ ଜନ୍ୟେତି, ତଦ୍ ଜନ୍ୟେତି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ବୈଦିକ ଭାଷା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯତ୍ ଇତି ତତ୍ ତ୍ୱମ୍, ତଦ୍ ଜନ୍ୟେତି, ତଦ୍ ନ ଥାଉ, ଜନ୍ୟେତି ଜନ୍ ଇତି ଯାହା ରହିଗଲା ଶିଶୁକୁ, ତତ୍ ତୁମେ, ତାହା ହିଁ ତୁମେ। ଆନନ୍ଦମୟ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଛୁଏ ନା,
ଚିନ୍ମୟ ଚେତନମୟ ଏ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ସେ ଚେତନା ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା। ଆଉ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଶକ୍ତିମୟ। ଜନ୍ମେଜୟ ତତ୍ ସେଇ ଅନ୍ତିମ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଶେଷ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ପରଂ ପଦଂ ବୈଷ୍ଣବଂ ମା ମନନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦମ ଅଂଶ ଇତି ଆମନନ୍ତି। ଆମନନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। এইটা ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଆମନନ୍ତି। ଅମାମନାୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଅମାମନାୟ। ଅମାମନାୟ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଧରିକି ରଖିଥାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚୁର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କାରଣ ତାକୁ ହାଣ୍ଟୁଛେ, କେତେ କଥା ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବ କେତେ କେତେ ଅର୍ଥ, କେତେ କେତେ ତତ୍ଵ, କେତେ କେତେ ରହସ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ଆତ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଜଗତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଜଗତଟାକୁ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଜରେ କହିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ, ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଗତକୁ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଜୀବନ ଆଗ ଯଦି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବସିକରି ଲେଖୁଥିବା ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଭିତରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ତାକୁ ଆମମନାୟ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅମାମନାୟ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମନନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆମନନ୍ତି ନାଇଁ ବୈଷ୍ଣବଂ ମା ମନନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବଂ ବିଷ୍ଣୁସ୍ୟ ଅଂଶଂ, ନାଇଁ କି? ବୈଷ୍ଣବଂ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁସ୍ୟ ଅଂଶଂ ନା ପରଂ ପଦಂ, ପରମ ପଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସେଇଟା ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ। ଆଜ୍ଞା ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ କଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୈଷ୍ଣବ। এইটাକୁ ବେଦରେ এই ପଦାର୍ଥଟାକୁ, এই ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥଟା ଯାହାପରେ ସବୁତକ ଆବରଣ ନେତି ନେତି କରି କାଢି ବୋପଣା ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବେଦରେ ଆମନନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ତି। ପରମ ପଦ ବୋଲି এই ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଯଦି ତମେ ପାଇଯିବ ଜନ୍ମେଜୟ, ତୁମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକ ପରେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ସରିଗଲେ ଆଉ କଣ, ଆଉ ତତ୍ଵ ଜିନିଷ ପାଇବାନି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଆସିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ବେଦ କେମିତି ଭାଗ ହେଲା। ସୌନକ ପ୍ରତି ଋଷିମାନେ ଆଉ 2-4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ସରିଲା। ଯୋଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଥିଲା ଏଠି ସରିଲା। ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ସରିଲା। ଏଇ 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ତ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ମୋର ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ମନ ହଉଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଗିଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳଉଛୁ। ୟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା, କିଛି କିଛି ଆମର ଉପକାର ହେଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବସି ଶୁଣିଲେ ହବ ନା। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବସିକି ଶୁଣିଲେ ହବ ନା। ଆଉ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଘଷିଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାର ବାସନା ବାହାରିବ ନା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରାମ୍ପିକିରି ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ତା ଦେହରୁ ଛେଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବା ବୋଲେ କଣ ସେ କାମରେ ଆସିବ? ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ତ କିଛି ଦିନ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। କାଲି ହଉନି, କହିବି ମୁଁ ପରେ। ଆଉ ଟିକେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର ଅଛି, ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହବ 2-4 ଦିନ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଯାହା କରିବା। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।